ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائیبرڈ حملہ، میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت۔ حیفا میں تمام ریفائنری بند کر دی گئیں۔ ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ، عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے۔ اسرائیل کا اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ جنونی صہیونیوں کی ایران پر میزائل حملوں میں تیزی، ایران کا سرکاری ٹی وی اور اسپتال بھی اسرائیل کا نشانہ۔ اسرائیل کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی میزائلوں سے حملہ، نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا، چھت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا، سحر مامی محفوظ رہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال، خاتون اینکر سحر مامی نے دوبارہ نشریات سنبھال لی۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی مرکز اصفہان پر بھی میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہدا کی تعداد 224 تک جا پہنچی، 1300 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا تہران کے ہوائی اڈے پر 2 ایرانی F-14 طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈرز نے 100 اسرائیلی ڈرونز اور کواد کاپٹرز ناکارہ بنا دیے۔ اسلام شہر سے موساد کے ڈرون فیکٹری بھی پکڑ لی۔ اسرائیل تہران پر بیروت طرز کے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ F-35 طیارے کو تبریز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے، ایک روز میں تقریباً 4% کمی۔ ایران جنگ کے دوران اب تک 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیاروں کو گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایران کے دعووں کی تردید۔ امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ خامنئی کو قتل کرنے سے تنازعات طویل نہیں ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بھی بچا جا سکے گا۔ آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ نہیں آتا۔ نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ صہیونی ریاست نے اوچھے ہتھکنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا۔ ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دور 10 نتائج ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے اسرائیل کے ایران پر جارحیت کی مذمت۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا۔
पाकिस्तान की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा अपने से ज़्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं, कौम ने पेट काट कर बनाया है। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। ईरान बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। ट्रंप संजीदा और जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज होंगे। ट्रंप सफारतकारी के हामी हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त आ गया। अमेरिका की सिर्फ फ़ोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दे जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान कहते हैं कि जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे बैठे हैं, उन्हें नहीं छेड़ेंगे। हमारी आवाम पर इसराइली हमले रुकने तक जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुश नसीबी है पाकिस्तान एटमी ताकत है। ईरान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ऐलान कहते हैं कि ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बुनियाद रखी, मरियम नवाज आगे लेकर चल रही हैं। सेहत और तालीम के शोबों में ख़ास तवज्जो मरकूज़ है। अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं। पाकिस्तान वापस तरक्की के सफ़र पर चल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पर हालिया इसराइली जारियत पर पाकिस्तान की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और इसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मुलाकात में खित्ते के हालिया मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफवर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर में मुलाकात इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जारियत से डरने वाले नहीं। अमेरिका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, ईरान जंग का ख्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा है कि जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान। पार्लियामेंट से खिताब। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए, इसराइल का एतराफ़। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती वज़ाची का बयान। कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तक करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था।
پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر مزید تباہ کن حملوں کا اعلان، کہا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی تک حملے جاری رہیں گے، آئندہ کارروائیاں زیادہ تباہ کن، شدید اور فیصلہ کن ہوں گی۔ میزائل حملے میں صہیونیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نشانہ بنایا، حملے میں نئے طریقے استعمال کیے جس کی وجہ سے اسرائیلی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے خالی کر دیں، ایران کا انتباہ تباہ کن جوابی کارروائی کی تیاری کر چکے ہیں، صہیونی مقبوضہ علاقے سے نکل جائیں، یہ زندگی بچانے کا واحد راستہ ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ترکیہ جوہری مذاکرات کی بحالی میں سہولت کاری کو تیار ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ ترک صدر کی ایران کو پیشکش، طیب اردوان کا روسی صدر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل تنازع فوری ختم ہونا چاہیے، سفارتکاری کے لیے جگہ بنانی چاہیے، ترکیہ روس کا اتفاق۔ وزیر خارجہ سردار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز جارحیت پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی جنگ کے باعث ایران سے پاکستان کوچز کے ذریعے 74 طلباء اور 545 زائرین وطن واپس پہنچ گئے۔ تفتان بارڈر پر چاغ انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات، تمام شہریوں کی امیگریشن، گیٹ پر رجسٹریشن اور اسکریننگ۔ پاکستان ہاؤس تفتان میں واپسی پر کھانا، پانی اور بستر کی سہولت فراہم کی گئی۔ ایران میں پاکستان کے 5000 زائرین ہیں، زیادہ تر ہمارے سفارتی مشن سے رابطہ نہیں کرتے، دفتر خارجہ۔ ایران نے موساد کے ایجنٹ اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی، عدالتی فیصلے کے بعد سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسماعیل فکری پر حساس معلومات دشمنوں کو فراہم کرنے کا الزام تھا، 2 موساد افسران سے رابطے میں تھا۔ باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو ہراساں کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کی عزت و توقیر ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر خزانہ، وزیر قانون اور چیئرمین FBR کی شرکت۔ فائنانس بل میں ٹیکس فراڈ کرنے والے تاجروں کو گرفتار کرنے اور 10 سال تک قید کی تجویز پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری کے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ FBR آفیسر کو ڈائریکٹ ٹیکس فراڈ میں ملوث کو گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا۔ گرفتاری سے قبل FBR اسپیشل بورڈ سے منظوری لی جائے گی۔ 5 کروڑ روپے سے زائد کا ٹیکس فراڈ کرنے پر کمپنی کے ایگزیکٹو کی گرفتاری ہو سکے گی۔ 3 نوٹسز جاری کرنے کے باوجود حاضر نہ ہونے کی صورت میں گرفتار ہوگی۔ نئے فائنانس بل میں 37A میں ترمیم کر کے دوبارہ قانون کا حصہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے فائنانس بل میں 37AA کے لیے رولز نرم کر دیے۔ حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 22 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ۔ پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش، اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ اور نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر اور وزیر خزانہ پر پھینک دی۔ پنجاب میں کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز، 1240 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ پنجاب حکومت کا سوشل سیکٹرز کے لیے 493 ارب روپے کا بڑا ترقیاتی بجٹ۔ تعلیم کے بجٹ میں 127%، صحت کے بجٹ میں 41% اضافہ۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 148 ارب روپے رکھے گئے۔ CM لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 15.1 ارب روپے مختص، صحت کے لیے
181 अरब रुपए का रिकॉर्ड फंड रखा गया। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे के लिए तरक्याती मद में 7.5 CM पंजाब सोलर स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर कहते हैं कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है। एक साल में 6104 मनसूबे मुकम्मल किए गए और फलसुदा निज़ाम तहरीक और सोच बदल रही है। गवर्नेंस की रफ्तार और मेयार बदल दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया। जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया। पूरी तवज्जो आवाम की खिदमत पर मरकूज है। सेहत और तालीम में आज तक इतने बजट की मिसाल नहीं मिलती। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेंगी। स्कूलों में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ पूरा करेंगे। आवाम की खिदमत और भरपूर तब्दीली के लिए वक्त बहुत कम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कबीना इजलास से खिताब। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में ज़ेरे तकमील है और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मीडिया से तालीम सेहत समेत हर शोबे के लिए तारीखी बजट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। कम से कम उजरत सिर्फ पंजाब में बढ़ाई गई। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 के प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब खुद सहाफ़ियों को अलाटमेंट लेटर देंगी। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। सिंध असम्बली का हंगामा खेज बजट सेशन। वज़ीर आला सिंध पर MQM की तनकीद पर पीपल्स पार्टी बुरा मान गई। ऐवान में PP और मुत्तहिदा अरकान में शदीद झड़प। MQM के इंजीनियर उस्मान और पीपल्स पार्टी के फयाज भट्ट के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान उलझते रहे। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला भी मुश्तिल हो गए। शर्जील इनाम मेमन और अली खुर्शीदी की अपने अपने अरकान को समझाते रहे। बलोचिस्तान का माली साल 2025-26 का 10 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सूबाई बजट 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब तक मुख्तस होने का इम्कान। सूबाई PSDP का 200 अरब रुपए तखमीना। तालीम के लिए 175 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। बलोचिस्तान को NFC की मद में 713 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कब तक IMF से कर्जे लेकर मुल्क चलाएंगे? बिजनेस कम्युनिटी मुआशी बेहतरी का सफर शुरू करे। रियासत मुल्क मुकम्मल ताउन करेगी। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम करे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल की पूरी कोशिश करेंगे। बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके साथ मिलकर बनाएंगे। जिस मुल्क में बिजनेसमैन हरासगी का शिकार हो, वहाँ कारोबार फैल नहीं सकता। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। मौसम की खुशगवार करवट, कहीं बादलों के बसेरे तो कहीं बारिशों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शहरियों को गर्मी से रिलीफ मिल गया। कराची में भी बादल बरस पड़े। मलीर कैंट के इलाकों में हल्की बारिश। डेरा बुगटी शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी जमकर बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की नवीद। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान।